بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اپنے چینل آفت صدیق پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ چینل میرا ایک مرقع ہے، ایک آمیزش ہے کھچڑی کی طرح، جس میں مختلف اجزاء ہوتے ہیں۔ کوئی عملیات، کوئی طبیعات، کوئی نسخہ جات، کوئی عام ٹوٹکا۔ اس کو میں نے مختلف مقاصد کے لیے بنایا ہے۔ میری نظر میں جو آ گیا یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ ٹوٹکا ہے، یہ حکمت کا کوئی نسخہ ہے، یہ کسی بزرگ دانا کا یہ کوئی عمل ہے جو لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ہو، تو یہ اس کے لیے بنایا ہے۔ کوئی اس کو دیکھے نہ دیکھے، کوئی اس کو سبسکرائب کرے یا نہ کرے، کوئی اس کو لائک اور شیئر کرے یا نہ کرے، اس سے غرض نہیں ہے۔ اور میرا یہ چینل جتنا تیزی سے گروتھ کر رہا تھا، اسی تیزی کے ساتھ اس نے جمود اختیار کر لیا ہے۔ لیکن یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کو گروتھ کو دیکھ کر اس کو ویڈیو اپلوڈ کرتے جائیں اور اس کے جمود کو دیکھ کر چپ خاموش نہیں۔ جس کسی نے بھی ایک بات کو سن لیا اور اس پہ عمل کر لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کوئی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا اور جس شخص کے قصور کو معاف کر دینا، اس دن خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی ایک بندے کو کلمہ حق پڑھا دو، کسی ایک بندے کو نیکی کا حکم دے دو، کسی ایک بندے کو نیکی کی دعوت دے دو، کسی ایک بندے کو برائی سے روک لو، خیر من الدنیا و ما فیہا، جو کوئی دنیا اور اس کے اندر ہے ان سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے کسی کو کوئی کام کی بات اچھی لگ گئی، میرے لیے ذخیرہ آخرت ہے، اور آپ سن کر اس کو آگے پہنچائیں گے تو یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک ذخیرہ آخرت ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ آج آپ کی خدمت پہ ایک ایسا نسخہ پیش کروں جو خصوصاً خواتین کے متعلقہ ہے۔ بعض خواتین کو بیچاریوں کو کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کسی سائی کی وجہ سے، کسی جادو کے اثر کی وجہ سے، کسی خاندانی اثر کی وجہ سے، کہ اس کا حمل بار بار گر جاتا ہے، خام رہ جاتا ہے، اس کے اندر کچھ نقائص رہ جاتے ہیں۔ بچہ بیٹا کوئی بھی اگر پیدا ہو بھی جائے تو کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، دبلا پتلا کمزور ہو جاتا ہے، بجائے خوشی کے وہ غمی ایک سرد درد بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی عورت کا حمل بار بار گرتا ہو، حمل خام جس کو کہتے ہیں، گرتا ہو، تو اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے سورہ اخلاص کا۔ سورہ اخلاص کو 11 بار پانی پر پڑھ کر دم کر کے اس کو پی لیا جائے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو دم کر کے پلا دیا جائے۔ لیکن حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو سورہ اخلاص بھی نہ پڑھ سکے، بندہ کہلانا تو کیا، انسان تو انسان ہی ہے، لیکن وہ کیا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار کیسے ٹھہرائے گا جس کو سورہ اخلاص بھی نہ آتی ہو؟ قرآن کی آخری 10 صورتیں ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہیں، بلکہ کہوں کہ واجب ہیں تو واجب کی کہنا بے جان ہوگا۔ اس لیے کہ جس بندے کو 10 صورتیں یاد ہوں نا، 10 صورتیں، تو اگر بار بار ہر رقم میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد ہی پڑھتا رہے، تو اس کی نماز کے بارے میں فقہا کچھ لکھتے ہیں کہ اس کی نماز کیسی ہے۔ وہ میں لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ اس لیے کہ بعض لوگوں کو سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور پورا قرآن حفظ ہونے کے باوجود بھی سورہ اخلاص کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور صحابہ میں سے ایک صحابی کا یہ عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں اور نا، یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہے بس۔ اور سورہ اخلاص وہ صورت ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ایک کریم ہے، ایک مکھن ہے۔ سورہ اخلاص سے محبت اور پیار اور عقیدت رکھنے والے کبھی ناکام اور مراد نہیں ہوں گے۔ اس سورہ اخلاص کو 11 بار پانی پر پڑھ کر دم کر کے اس کو پی لیا جائے یا پلا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حمل خام کی بیماری سے اسے محفوظ رکھ کر صحت مند، تندرست و توانا بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ یا پھر 7 تار کچے سوت کے
सूती धागा होता है ना, कच्चे रेशमी में धागा ना हो, लेकर इस पर 11 मरतबा सूरह मुजम्मल शरीफ पढ़े और 1 मरतबा गिरा देवे। 11 बार पढ़ेंगे, 11 गिरें लगेंगी। और औरत अपनी कमर में बांध ले, खुदा हो तबारक व तआला के फजल व करम से हमल बरकरार रहेगा। ये मजरबल मजरब है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं एक लकीर का फ़कीर बंदा हूँ। मेरे पास है, मैंने एक आदमी से सुना था और फिर पढ़ा है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास 4 साइल आए, खेती बाड़ी का मसला लेकर, गुर्बत व अफलास का मसला लेकर, औलाद का मसला लेकर, बारिश और कैद साली का मसला लेकर। आपने सबको अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु अलैह इस्तगफार की तस्बीह पढ़ने के लिए कहा। किसी ने कहा हज़रत चारों के मसाइल मुख्तलिफ थे, आपने एक ही, तो आपने फरमाया कुरान नहीं पढ़ा? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो वही की थी, और सूरह नूह पढ़ के देखो, कुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना बिकुम गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारम, मूसलाधार बारिश देगा, नहरें देगा, जन्नत देगा, ज़मीन देगा, औलाद देगा, हर चीज़ इस्तगफार में अंदर बंद है। तो लिहाजा मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये कौल पढ़ा था कि पूरे कुरान का ख़लासा सूरह फ़ातिहा ख़लासा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का ख़लासा बिस्मिल्लाह की बे, और उस बे का ख़लासा उस बे के नुक्ते में फरमाया अना नुक्ता तो हो, मैं वो नुक्ता हूँ। क्या कमाल है! अल्लाह तबारक व तआला जिसे देता है ना, तो फिर अताओं के समंदर और दुर्बे बहा देता है, और जिसे बदबख्त रखना चाहता है, जिस तरह बेशुमार आप सोशल मीडिया पे बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े अपने आप को कुछ कहने वाले बैठे हैं, लेकिन उनके चेहरों पे फटकार पड़ी हुई, अस्तगफिरुल्लाह ये लफ्ज़ भी कहना मैं इंसानियत की तौहीन समझता हूँ, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के ऊपर कीचड़ उछाले, और अल्लाह ने 2 ही बंदों के साथ ऐलान जंग किया है, मन आद अली वलीयन, जिसने मेरे किसी दोस्त के साथ, वली के साथ दुश्मनी की, फ़क़द आज़नतुहु लिल हर्ब, मैं उसको जंग का चैलेंज करता हूँ। और दूसरा वो शख्स जो सूद का कारोबार करता हो, सूद खिलाता हो, दिलाता हो, खिलाता हो, पलाता हो, सूदी कारोबार करते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ ऐलान जंग किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने। ये 2 शख्सियात हैं कायनात के अंदर जो लानत और मलून हैं, एक अल्लाह के दोस्तों के साथ उन पर कीचड़ उछालने वाले, और दूसरे सूदी काम करने वाले। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब किसी को बदबख्त करना चाहता है, ज़लील और ख़वार करना चाहता है, तो वो नेक लोगों पर तोहमत और इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देता है। तो लिहाजा वो बाद में कह रहा था कि मैं हूँ लकीर का फ़कीर। मैंने जब से ये पढ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं जब किसी को औलाद के लिए कुछ वजीफ़ा बताता हूँ तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि, अगर ये भी ना पढ़ सके, अल्लाह का एक नाम है या हाकिम, या हाकिम हो बेहक के ज़ैनब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम का वास्ता दे दे, हज़रत ज़ैनब का वास्ता दे के देखें, हज़रत खातून जन्नत का वास्ता दे के देखें, मुरादें ना पूरी हुई, ये गर्दन हाजिर है उनके नाम पे कटाने के लिए। इमाम मुकातिल फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा या अहद या समद या वित्रो, ये चंद के अस्मा हुस्ना है। 3 दिन फजर की नमाज के बाद 100 बार पढ़ा जाए, अगर ना उसकी मुराद वो मेरी कब्र पे आकर लानत करे, मेरा गिरेबान पकड़े। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, असर और मगरब के बाद 300 बार पढ़े, बुध जुमेरात जुमा, मुराद पूरी ना हो, मेरा दस्त तो गिरेबान हो जाए, वो मेरा गिरेबान हाजिर है यहाँ भी क़यामत में भी। तो लिहाजा मैं फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नक्श बना के ना उसके चारों कोनों पे लिखते हैं, या खालिको, या बारियो, या मुसव्विरो, या बदीओ, उसके चारों कोनों में बिस्मिल्लाह के नक्शे के ऊपर, और नीचे उसे खातून का नाम लेकर रा फरजन तवल्लत शुन। अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि आज तक किसी बंदे को भी जिसको दिया है उसने गिला और शिकवा शिकायत नहीं कि मेरा काम नहीं पूरा हुआ। एक अल्लामा साहब हैं नज्म, ये विहाड़ी के रहने वाले हैं, या ये जमालुद्दीन बगदादी कलंदरी चैलेंज के तौर पर कहते हैं, ये अस्मा पढ़े जाएं, अल्लाह ने फर्जंद ना दिया तो फिर आके कहना। अल्लाह तबारक व तआला दुआ है कि इस अमल की वजह से, इस वजीफ़े की वजह से अल्लाह सब की गोदें हरी करे।